So today we are going to learn about the revision of first year class, and here you can see on the screen that a poison tree. You almost know the poem about description, where poem starts with a friendly environment, and it's all of the sudden it has grew into an enemy. That means a friend has become an enemy. And here you can see that reference. See, these lines are taken from the poem A Poison Tree. So here you will be given a annotation, and you have to answer for that. First thing is you are going to write is reference. In the reference you are going to write from these lines are taken from so and so poem or so and so lesson. And the second thing is the writer of the poem and the lesson. And here you write little bit, one or two sentences about the poet or author of the lesson. And here reference, these lines are taken from Poison Tree. As in the title itself, you can imagine the poison tree. And here the poison tree is here about the William Blake. And here we are going to learn about William Blake. And here William Blake is going on explaining about the poet. And here he is going on expressing about the friendship, and it has grown into an enemy. And enemy in the thing is here the tree is compared to a biblic story also, like as you know the story of Adam and Satan. So here Adam and Satan are two different characters which have been created by the human being to look after or to take care of a tree. So here in the meanwhile has God has created Adam. And you know that Saturn is a representative of evil power. And evil in the sense like negative, you can say that negative. In the negative form, you can see in the negative form you can also see the you can also see the representation of the devil. And in the poison tree, where it describes about the human behavior and the negative characters in the human being also. So here where itself the author says in the starting line itself, he expressed that the human beings, that means like whenever it is going on expressing the things, that means when you are the thing is in the friendship. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు పక్కన కూర్చున్న స్నేహితులు అయి ఉంటారు. సో ఆ స్నేహితుల మధ్యలో ఎలాంటి వాట్ షుడ్ ఐ సే, దెర్ ఇస్ నో they'll be freely expressing their thoughts, views. అంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా వాళ్ళకున్న ఆలోచనలు కానీ వాళ్ళకున్న ఫీలింగ్స్ని కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ విత్ అన్ ఎనిమీతో మనం మాట్లాడలేము. ఎనిమీతో మనం ఏంటి ఫ్రీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోగలుగుతామా? అలాగే ఏమని చెప్తున్నాడంటే చూడండి, ద ఆథర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ థింగ్. యూ కెన్ సీ హియర్. So okay, done. So here these lines are taken, and here you can see that it deals with the dark side of the human psycho. So manaki human psychology is nothing but the study of human behavior. మానవుని యొక్క ప్రవర్తన గురించి నేర్చుకునేది మనం సైకాలజీ అంటాము. సో ద డార్కర్ సైడ్, డార్క్ ఆర్ సైడ్ అంటే ఏంటి, ఒక చీకటి కోణం, మనిషిలో కూడా ఒక వెలుతురు ఒక చీకటి ఎలా ఉంటుందో చీకటి కోణం ఆఫ్ అ హ్యూమన్ సైకాలజీ.
That is, it focus on emotion, the anger, and see here, యాంగర్ అండ్ ద సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు, యాంగర్ అంటే మనిషిలో ఉండే కోపాన్ని కూడా డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, అలానే ఆ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎమోషన్స్ ఆఫ్ యాంగర్ అంటే అతనిలో ఉండే కోపాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ ద హ్యూమన్ రిలేషన్స్, ఒకరితో ఒకరికి ఉన్న రిలేషన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్, అందుకే అన్నాను నేను, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్, మనకి ఒక స్నేహితుల్లాగా ఉంటాడు. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లైన్స్లో మనకి ఏమని చెప్తాడు, హీజ్ ఎ ఫ్రెండ్ అని అంటాడు. అంటే ఏంటి, అతడు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా డిస్క్రైబ్ చేసింది. మెల్లమెల్లగా నీలో ఉండే ఏమంటారు, మాటలో వచ్చే తేడా కానీ, తర్వాత ప్రవర్తనలో వచ్చే తేడా, బిహేవియర్లో వచ్చే చేంజ్ కానీ, ఇవన్నీ చూపిస్తూ ఉంటాడు. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఎనిమీలాగా మారిపోయిన తర్వాత ఫాల్స్ స్మైల్ ఇవ్వడము, దాన్ని డ్రోస్ అంటాడు చూడండి. అందుకే అంటాడు ఆ కోపాన్ని ఎలా అంటే, ఒక కోపాన్ని ఆ ట్రీని రిప్రజెంట్ చేశాడు హియర్. ఆ ట్రీని ఏంటి అంటే, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ పాయిజనస్ ట్రీ. అతను ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నన్ని రోజులు ఇట్ లుక్ లైక్ ఏంటి, బ్యూటిఫుల్ ట్రీ, ఒక మంచి ట్రీ లాగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, పాయిజనస్ ట్రీ అని అంటే ఏంటి, ఒక విషం పూరితమైన. అందుకే అంటారు స్నేహితులు ఇద్దరు ఒక ఎనిమీస్ లాగా మారిపోతే ఎలా ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఈ పోయంలో చూడొచ్చు. సో హియర్ ద పోయం సేస్ దట్ యాంగర్ వన్ హ్యాస్ విత్ ఎ ఫ్రెండ్ క్యాన్ బీ ఎండెడ్ అప్ బై టాకింగ్ టు హిమ్. సో ఏమని చెప్తున్నాడు, ఇఫ్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ యాంగ్రీ విత్ అదర్ ఫ్రెండ్ అంటే ఒక ఫ్రెండ్ మీద కోపం ఇంకో ఫ్రెండ్ పైన చూపించాలి అన్నప్పుడు ఏంటి, లైక్ సీ హియర్ ఎండెడ్ అప్ విత్ టాకింగ్, అక్కడే మాట్లాడేసి నాకు ఇది నచ్చలేదు, నీలో ఈ బిహేవియర్ నచ్చలేదు నాకు అంటే అక్కడే అయిపోయేది. కానీ అది మాట్లాడకుండా ఏంటి, వెరాజ్ ద యాంగర్ వన్ హ్యాజ్ విత్ అన్ ఎనిమీ కెనాట్ బీ రిమూవ్డ్ ఈజీలీ. అదే కనుక ఆ కోపమే కనుక ఒక ఫ్రెండ్ పైన వస్తే ఈజీగా మాట్లాడుకొని దాన్ని ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. కానీ అదే ఒక ఎనిమీ అంటే ఏంటి, మనకి అతనికి అస్సలే పడదు. సో కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ ఈజీలీ, అంత తేలిగ్గా ఒక ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఏమంటారు, తేడాలు వచ్చినప్పుడు, చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు, లేదా క్లాషెస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని సాల్వ్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. కానీ విత్ అన్ ఎనిమీ, అదే కనుక ఎనిమీతో తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్. సో ఇన్స్టెడ్ ఇట్ ఈస్ అన్ న్యూట్రిష్డ్ with fear and tears and shun with smiles and deceitful waves. So here what he says that nourish with tears. ఆ చెట్టు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు రోజుకి ఎలా అంటే, దానికి రోజు పొద్దున సాయంత్రం మనం వాటర్ చేస్తూ ఉంటాం, అవునా? వాటర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి, పొద్దున సాయంత్రం విత్ టియర్స్, అతని మీదున్న ఏమంటారు ద్వేషాన్ని, కోపాన్ని అంతా కూడా రోజు అతన్ని చూస్తూ ఏడుస్తూ, అంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఎనిమీస్ లాగా మారినాక ఎలా ఉన్నాము, అతని పైన ఉండే కోపాన్ని ఎలా తీర్చుకోవాలి విత్ ఫియర్, భయంతో కూడిన, అండ్ టియర్స్, రోజుకి ఏడవడం స్టార్ట్ అయిపోయి, అండ్ చూడండి సన్ విత్ స్మైల్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఫాల్స్ స్మైల్ ఇవ్వడం, ఒక ఎనిమీకి ఫాల్స్ స్మైల్ ఇవ్వడం. డిసైడ్ఫుల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి, ఒకరినొకరు చీట్ చేసుకోవడం. చీట్ అంటే ఏంటి, ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు ఏంటి, డిసైడ్ఫుల్ అంటే అప్పుడున్నంత హార్ట్ఫుల్గా ఫ్రీగా మూవ్ కాలేము. డిసైడ్ఫుల్ అంటే దాపరికంతో కూడిన, లేదా యూ ఫీల్ లైక్ యూ డజంట్ వాంట్ టు షో హిమ్. సో హియర్ ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ గ్రూస్ లైక్ ఏ పాయిజన్ ట్రీ. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, అది కూడా రోజుకి ఆ చెట్టు కూడా పెరుగుతూ ఉంది అని చెప్పాను మీకు. ఆ రోజుకి పెరగడం మూలన రోజుకి ఆ చెట్టు కూడా ఎలా అయిపోయింది, పాయిజన్ ట్రీగా మారిపోయింది. విత్ అన్ అట్రాక్టివ్ బట్ ఫేట్ సి హియర్ ఫ్యాటన్
apple leading to the death of the enemy. So here fatal apple అంటే ఏంటి, రోజు రోజుకి ఆ చెట్టు కాస్త పెరిగిపోయి ఫ్యాటల్డ్ అంటే ఏంటి, అప్పుడే విరగ్గాసిన యాపిల్ చెట్టుని యాపిల్ చెట్టుని తెంపుకొని తినడం అన్నట్టు, యాపిల్ని తెంపుకోవడం. హియర్ సీ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద కలర్ ఆల్సో. ఇట్ రిప్రజెంట్స్, చూడండి రెడ్ అనేది ఇట్స్ అ సింబల్ ఆఫ్ డేంజర్, ఎమర్జెన్సీ. అవునా, ఇట్స్ అ సింబల్ ఆఫ్ స్టాప్. అదే ట్రాఫిక్ కనుక చూస్తే ఇట్ సింబల్ ఆఫ్ స్టాప్. ఇదే కలర్ని మనం ఒక ఇట్ ఈస్ అన్ అట్రాక్టివ్ కలర్ ఫర్ అ న్యూ బోర్న్ బేబీ, కొత్తగా పుట్టిన పిల్లలకి అదొక అట్రాక్టివ్ కలర్ లాగా కనిపిస్తుంది రెడ్ అనేది. అండ్ హియర్ రెడ్ ఈజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ డేంజర్ అంటాం మనం. రెడ్ అనేది ఏంటి అంటే డేంజర్కి చిహ్నంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇవన్నీ కూడా ఒక డేంజర్ కలర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అట్రాక్టివ్ థింగ్ ఫర్ ఎ స్మాల్ బేబీ అని చెప్పాను మీకు. సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక రెడ్ యాపిల్, రెడ్ అనేది ఎవరినైనా ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది కామన్గా. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్ కలర్. సో ఇట్స్ ఆ రెడ్ కలర్ అనేది ఏంటి అంటే అట్రాక్ట్ చేసింది, ఎవరిని అట్రాక్ట్ చేసింది అంటే ఎనిమీని అట్రాక్ట్ చేసింది. లీడెడ్ టు ద డెత్ ఆఫ్ ద ఎనిమీ. సో ఆ ఫేటెడ్ యాపిల్ అంటే, ఫేటెడ్ అంటే ఏంటి, అది తినగానే అతను ఫెయింట్ అయిండు. ఫెయింట్ అంటే ఏంటి, పడిపోవడం. హీ స్ట్రెచ్డ్ హిస్ బాడీ అండ్ అన్కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోవడం. సో ఆ ఫెయింటెడ్ ఎనిమీని, ఫెయింటెడ్ బాడీ చూడండి ఇక్కడ, డెత్ టు ద డెత్ ఆఫ్ ద ఎనిమీ. అది ఎలా అంటే ఒక డెత్ కాజ్ చేసింది. రాత్రి ఎప్పుడో తిన్నాడు ఇన్ ద డార్క్, అందుకే చెప్తున్నాను. లేసేసరికి అతడు స్ట్రెచ్డ్ హిస్ బాడీ బీనీత్ ద ట్రీ అంటాడు పోయం చెప్పినప్పుడు. ఈ స్ట్రెచ్డ్ హిస్ బాడీ బీనీత్ ద ట్రీ, ఈ ఏటెడ్ ఇన్ ద డార్క్. ఎప్పుడో రాత్రిపూట ఎప్పుడో తిన్నాడు, అక్కడే తినగానే వెంటనే హీ స్ట్రెచ్ హిస్ బాడీ అన్నాడు. అంటే అక్కడే ఆ స్ట్రెచ్ బాడీ కాస్త మంచిగా ఎక్కడికక్కడికి, అంటే అప్పటి వరకే చనిపోయి ఉంటాడు. సో అతడు చనిపోయి అక్కడ పడిపోయి ఉంటాడు కాబట్టి దాన్ని ఇట్ ఈస్ డెత్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్, ఆఫ్ ద ఎనిమీ. ఇక్కడ మాత్రం ఏంటి అంటే ఎనిమీ చనిపోవడము ఎంత హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది చూడండి మనిషికి. ఎంత ఈగో ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు మనకి మంచి కాకపోయినా బాధపడం మనం. అదే ఫ్రెండ్కి వాడికి సక్సెస్ వచ్చి మనకి రాకపోయింది అనుకోండి, వాడి క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చింది మనకు రాలేదనుకోండి, మనకు కష్టపడలేదు, మనం రాలేదు అని అనుకోం మనం. వాడికి ఫస్ట్ వచ్చింది అనే ఏడుపు ఎక్కువ ఉంటుంది, అవునా? సో అలాగే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఏంటి, మనలో ఉండే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ అనేవి రోజు రోజుకి తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి. సో హియర్ ఆ ఏడవడం మూలన అదే అంటున్నాను, అందుకే ఫియర్ అంటే ఏంటి, భయంతో. నేను చదవలేదు నాకు రాలేదు అనుకోము, అయ్యో ఇంటికి వెళ్తే మా ఫాదర్ మదర్ ఏమంటారో ఈ ర్యాంక్ని చూపిస్తే అనే భయం కూడా ఉండదు. టియర్స్, వాడికి వచ్చింది నాకు రాలేదనే ఏడుపు ఉంటుంది, అవునా? ఎస్, రైట్. సో హియర్ ఏంటి, ఇంకా వాడిని చూసి ఫాల్స్ స్మైల్ ఇస్తావు, మనం చూసి యాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటావు. సో హియర్ ద పోయెట్ దేర్ ఫోర్ ఫీల్స్ దట్ ఇన్ ద ఇట్ ఈజ్ బిటర్ టు ఎండ్ యాంగర్ ఈవెన్ విత్ ఎనిమీ దెన్ టు సప్రెస్ ఇట్ అండ్ డెవలప్ సైకలాజికల్ ఎగోనీ. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు, ఒక కోపాన్ని, మనిషిలో వచ్చే ఒక కోపాన్ని లేదా యాంగర్ని విత్ అన్ ఎనిమీతో ఉన్నా కూడా యూ షేర్ ఇట్, యూ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటున్నాడు. అక్కడే దాని సొల్యూషన్ అనేది వెతకండి. చూడండి అక్కడే సొల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ అ బిటర్ ఎండ్. దానికి ఒక బిటర్ అంటే ఏంటి, ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడాలు అక్కడే జరిగిపోతాయి. సో అక్కడే యాంగర్ అనేది ఈవెన్ విత్ అన్ ఎనిమీ, అది కూడా ఒక ఎనిమీతో కూడా అలానే ఎండ్ చేసుకోవాలి. దెన్ టు సప్రెస్ ఇట్. ఏమని చెప్తున్నాడు, సప్రెస్ ఇట్ అంటే ఏంటి, లోపట్నే అంచుకొని ఉంటాడు. అండ్ డెవలప్ ఎ సైకలాజికల్లీ ఎగోనీ అంటే సైకలాజికల్గా అతని మీద మనము నెగిటివ్ థాట్స్ అనేవి ఏర్పరచుకుంటాము.
వ్రాత్ వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ డెడ్లీ సిన్స్. ఏంటి ఇక్కడ వ్రాత్ అంటే ఏంటి? అతడు చేసిన సిన్స్ అతడు చేసిన పనులన్నీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ డెడ్లీ సిన్స్ అంటే ఏంటి? 7 డెడ్లీ సిన్స్ అంటే ఏంటి? భయంకరమైన పాపాలు. అతడు ఇంకేం చేస్తాడో ఏం చేస్తాడో అంతటికి అంత మంచి శిక్ష వేశాడు దేవుడు అని హ్యాపీగా నేను అసలు ఆ ఎనిమి మీద నేను కోపాన్ని తెచ్చుకోవాలి. కానీ ద ఎనిమీ హ్యాస్ ఈటెన్ ద యాపిల్. ఆ కోపంలో ఆ ఎనిమీ కాస్త ఆ యాపిల్ని తిని అక్కడే చనిపోయాడు. కాబట్టి ఇట్ గివ్స్ అ హ్యాపీనెస్. చూడండి, డెడ్లీ సిన్స్, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న కోపం అంతా కూడా అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. చూడండి, అండ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ నరేషన్ ఇట్ ఆర్ ప్రజెంటెడ్ హియర్ ఇన్ ద సింపుల్ స్టైల్. ఏంటి ఇక్కడ సింపుల్ స్టైల్లో మనకి ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఏంటి అంటే సింపుల్ స్టైల్ నరిషింగ్ కాన్సిక్వెంట్లీ అంటే ఏంటి? అప్పుడప్పుడు అక్కడక్కడ నరిషింగ్ చేస్తూ అంటే ఏంటి? మనసుని శాంతపరుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ థాట్ అయ్యి ఆ కోపాన్ని అంచుకునే అంత ఏమంటారు స్ట్రెంగ్త్ కానీ ఆ పవర్ కానీ మనలో ఇంకా డెవలప్ కాలేదు అని చెప్తున్నాడు. ద పోయట్ యూజెస్ మెటాఫర్ యాంటీథీసిస్ అండ్ బైబిలిక్ అసోసియేషన్ విత్ హైలైటింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డేంజర్ కాజెస్ డ్యూ టు యాంగర్. కోపం వల్ల వచ్చే ఏంటి? కోపం వల్ల వచ్చే ఏంటి అంటాం కదా, కోపంతో చేసిన ప్రతి ఒక్క శిక్ష కూడా అంటే ఏంటి? ఆ శిక్ష పడేటప్పుడు దానికి అర్థమవుతుంది. కోపంలో చేసే ప్రతి ఒక్క పని కూడా మనకు అప్పుడు అర్థం కాదు. ఆ కోపంలో ఏదైనా చేయడానికి వెళ్తాం. సో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అంటే ఎంత ఎక్స్టెంట్కైనా వెళ్ళిపోతాము. కాజింగ్ డ్యూ టు యాంగర్. ఆ కోపం మూలాన జరిగే నష్టాలు ఏంటి అనేది మనం అప్పుడు అర్థం చేసుకోలేము. చూడండి, మెటాఫర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్తో ఎనాలిసిస్ చేయడం. సో బైబిలిక్ అంటే మీకు చెప్పాను, మీకు ఫస్టే చెప్పాను మీకు సాటన్ స్టోరీ ఎలా అయితే ఉంటుందో, ఆడమ్ ఎంత బాగా చూసుకుంటాడో ఆ చెట్లని నరిషింగ్ చేసుకోవడం కానీ, అవి చెట్లను పెరుగుతూ ఉంటే చూడడం, వాటికి వాటరింగ్ చేయడం, వాటిని ఏమంటారు ప్రొటెక్షన్ కోసం క్రియేట్ చేశాడు నన్ను గాడ్ అని ఫస్ట్ నుంచి అదే థాట్లో ఉంటాడు. బట్ ఇన్ ద లాస్ట్ సాటర్న్ కాస్త ఆ మైండ్ని కాస్త మార్చేసి ఇట్ ఎంకరేజెస్ ద యాడమ్ టు ప్లగ్ ద యాపిల్ అండ్ ఈట్ ఇట్. నువ్వు పెంచిన వాటిని నువ్వు తినడానికి అర్హుని కాదా అనేసి, లేదా గాడ్ చెప్పేది నువ్వు వినడం ఏంటి, ఇలా అతన్ని మోటివేట్ చేసి అతన్ని నెగిటివ్ థాట్స్లోకి లీడ్ చేసి ఆ యాపిల్ని తెంపి తినేలాగా చేస్తుంది. వెన్ హీ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్ ఇట్ వెన్ హీ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్ ద యాపిల్, అప్పుడు తినే ముందు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ గాడ్ కాస్త వాళ్ళకి ముందు కనిపించి దెన్ యూ ఫీల్ హంగ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లాగా మారిపోతారు అని చెప్తారు. అప్పటి నుంచి అంటే అప్పుడు దాకా అతనికి హీ డజంట్ నో వాట్ ఈజ్ హంగ్రీ, వాట్ ఈజ్ షెల్టర్ అండ్ వాట్ ఈజ్ కవరింగ్ యువర్ బాడీ అంటే నీ బాడీని కవర్ చేసుకోవడం. కానీ అప్పటి నుంచి షై అనేది అంటే సిగ్గు అనేది అతనికి తెలియలేదు. బట్ స్టిల్ ఆఫ్టర్ దట్ మూమెంట్ ఆ ఒక్క చిన్న సిన్ తప్పు అంటే తప్పు ఈజ్ అ సిన్ ఈజ్ పాపం అంటే అతడు చేసిన చిన్న పొరపాటు మూలాన ఇదంతా కాజ్ అవుతుంది. ఇట్ లీడ్స్ టు దిస్ కాజ్. సో అతడు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా మారిపోతాడు. అప్పటి నుంచి ఆకలి అనేది తెలుస్తుంది, బట్టలు వేసుకోవడం తెలుస్తుంది, అతని ఫుడ్ అతను ఏంటి స్టార్టెడ్ ఫైండింగ్ హిస్ ఓన్ ఫుడ్. అతని ఫుడ్ అతను వెతుక్కోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ హీ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఫర్ ద షెల్టర్. రాత్రి అయితే ఎక్కడ షెల్టర్ సేఫ్ ప్లేస్ చూసుకోవడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి. సో దెన్ ఇట్ సేస్ దట్ ఫ్రమ్ దట్ డికే ద హ్యూమన్ హ్యాస్
హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ అక్కర్డ్ ఆన్ ద అర్త్. అలా సిచ్యువేషన్ తోటి హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేవాడు అతడు మానవుని జన్మ అనేది అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని బైబిలిక్లో ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఆ బైబిలిక్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్పాడు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిప్రజెంటింగ్ టు ద సిన్, యాంగ్రీ ఆన్ ద ఎనిమీ. కోపం, ఆ కోపం ఉంది, ఆ కోపం ఎవరిపైన ఉంది, ఎవరైతే శత్రువు ఉన్నాడో అతని పైన కోపం ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ చూడండి మెటాఫర్స్, బట్ అన్ అట్రాక్టివ్. See here, wrath metaphorically becomes an attractive but fainted apple like the one eaten by Adam and Eve. అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, ఫెయింటెడ్ యాపిల్ అంటే ఏంటి, యాపిల్ ఎప్పుడైతే తెంపుకొని తింటారో విరగ్గాసిన పండు అట్రాక్టివ్ కలర్లో బాగా అట్రాక్ట్ చేసి యాడమ్ని తినేలాగా చేస్తుంది. అండ్ ఈవ్ కూడా తింటుంది. ద ఎనిమీ లైక్ యాడమ్ అండ్ ఈవ్ బీయింగ్ tempted by its attraction eat and dies. అదే చెప్తున్నాడు, అట్రాక్షన్ ఈట్స్ అండ్ డైస్. యాడమ్ ఏంటి అక్కడ తిని అక్కడ చనిపోతాడు, ఎలా దేవదూతగా చనిపోతాడు, లైక్ అన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటారు. సో హీ డైస్ దేర్ అండ్ హీ బికమ్స్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటారు. అప్పటి నుంచి అతడు హ్యూమన్ బీయింగ్గా మారిపోయాడు. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఎండ్స్. అంటే అక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే ఎనిమీని చూసి నా ఈగో, ఇక్కడ విలియం బ్లేక్ అంటున్నాడు ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అంటాడు. అదే అంటున్నాను, పక్కవాడికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే మనం బాధపడతాం, అది మనకేమన్నా అయితే మాత్రం అదే మనం చదువుకున్నా కూడా మనకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాలేదు అని మనం యాక్సెప్ట్ చేయం. ఆ జనరల్ ట్రూత్ని మనం ఎప్పుడూ యాక్సెప్ట్ చేయం. సో ఇలానే ఉంటుంది. సో మానవుని యొక్క సైకాలజీ అనేది ఇలా దీస్ థింగ్స్ చూడండి, అందుకే అంటున్నారు. సో సెల్ఫ్ డ్యామేజ్ అండ్ కాజెస్ డ్యూ టు యాంగర్, కోపం వల్ల జరిగే నష్టాలు చూడండి, ఇవన్నీ కూడా హైలైట్స్ ద సెల్ఫ్ డ్యామేజ్. సొంతగా జరిగే నష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కాజెస్ టు యాంగర్, కోపం వల్ల జరిగే సొంత నష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. వ్రాత్ metaphorically becomes an attractive but fainted apple like the one eaten by Adam and Eve. The enemy like Adam and Eve being attempted by its attraction ఈట్స్ అండ్ ఐస్. అందుకే అంటున్నాను అట్రాక్టివ్ అంటే ఏంటి, అట్రాక్టివ్ కలర్లో కనిపించింది కాబట్టి ఇట్ ఈట్స్ అండ్ డైస్. యాడమ్ చూసి దాన్ని తెంపి తిని అక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గాడ్ లాగా చనిపోతాడు. ద స్పీకర్ ఈజ్ ఆల్సో ర్యూన్డ్ ఫర్ అటెంప్టింగ్ ద ఎనిమీ లైక్ ద బైబిలికల్ సర్పెంట్. హియర్ సేస్ దట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ బైబిలికల్ సేయింగ్ తోటి ఏంటి చేస్తున్నాడు, మంచితనానికి అనేవి ఒక మంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. చెడుతనం, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ సిన్ ఆల్సో, అంటే చిన్న తప్పు చేసినా కూడా అది చాలా పెద్ద దాని కింద కౌంట్ అవుతుంది. సో బీ కేర్ఫుల్. అందుకే ప్రతి ఒక్కసారి చెప్తూ ఉంటాను, బీ కేర్ఫుల్, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తప్పు అని మనం ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు నెగ్లెక్ట్ టు ఇట్ ఎనీ ఎక్స్టెంట్. అది ఏ ఎక్స్టెంట్కి వెళ్ళిపోతుందో చూడండి. అందుకే అంటున్నా, ఒక ఫ్రెండ్ పైన వచ్చిన కోపాన్ని జస్ట్ ఒక 1-2 మినిట్స్లో మనం దాన్ని ఎండ్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్, సీ హియర్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ది పోయం. హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద పోయం ద పాయిజనస్ ట్రీ. అక్కడ పాయిజనస్ ట్రీ నుంచి తీసుకోబడినది పోయం. అండ్ హియర్ రిటన్ బై విలియం బ్లేక్. The ideas with a darker side of the human psycho. It focuses on the emotion and anger and the consequences of human relationship. So here it also describes the relationship of the human relationship of the human beings in the society. And here the poet says that the anger one has with a friend can be ended by talking to him. So here he says that the anger can be ended with
the friend by talking to the friend, whereas the anger one has with an enemy cannot be removed easily. అదే ఒక ఫ్రెండ్ అయితే మాట్లాడి అక్కడే ఎండ్ అవుతుంది, కానీ అది వెన్ ఇట్ ఈస్ కంపేర్ విత్ అన్ ఎనిమీ ఇట్ నెవర్ ఎండ్స్. ఇన్స్టెడ్ ఇట్ ఈస్ నరిష్డ్ విత్ ఫియర్స్. అంటే కోపంతో లోపట సప్రెస్ చేసుకున్న ఆ కోపాన్ని కాస్త కోపంతో ఇంకా ఇంకా అండ్ టియర్స్ అండ్ విత్ స్మైల్ అండ్ డిసైఫుల్ వేల్స్ అంటే ఏంటి, చీటింగ్ వన్ సెల్ఫ్, ఫాల్స్ స్మైల్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ గ్రోస్ లైక్ ఏ పాయిజన్. అదే మనలో ఉండే ఇష్టాన్ని కాస్త, అంటే మనలో ఉండే ఒక పాజిటివ్ సైడ్ని కాస్త చాలా నెగిటివ్గా, అంటే ఏంటి, ఒక మనిషిని చంపే అంత క్రూరత్వాన్ని ఒక డెవలప్ చేస్తుంది. చూడండి, అతన్ని చంపే అంత కోపం తీసుకొచ్చింది. అంటే ఎనిమీ అంటే ఏంటి, శత్రువు పైన అతన్ని చంపాలని అంత కోపం వచ్చేసింది. సో హియర్ with the fears and tears and shun with a smile and deceitful veils. Eventually, it grows like a poison tree with an attractive but fatal apple leads to the death of the enemy. అక్కడేంటి, ఆ రాత్రి ఆ ఎనిమి అంటే ఆ చెట్టుకున్న యాపిల్ని కాస్త, విరగ్గాసిన యాపిల్ని కాస్త, ఫ్రూట్ఫుల్ జ్యూసీఫుల్ యాపిల్ని కాస్త, అట్రాక్టివ్ జ్యూసీఫుల్ యాపిల్ని కాస్త తెంపుకొని అప్పుడే తిని అక్కడ చనిపోయి పడి ఉన్న ఒక మనిషి చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్న ఆథర్. అంటే చూడండి, అందుకే అంటున్నారు ఎదుటి వాళ్ళకి హాని జరిగినప్పుడు మనం పొందే హ్యాపీనెస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ రియల్ హ్యాపీనెస్. అది మనం ఎప్పుడైతే బాధలో ఉన్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు ఆనందిస్తుంటే మనకు వచ్చే ఆ కోపం ఉంటుంది చూసారా, అది ప్రతి ఒక్కరు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, అందరి దగ్గర సేమ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అది అర్థం చేసుకొని మనం ఎదుటి వాళ్ళకి హాని జరిగినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళ పట్ల సానుభూతి చూపించడానికి ప్రయత్నిద్దాము. సో ఏంటి, వాళ్ళకు ఆ సానుభూతి అనేది అప్పుడు చాలా అవసరమవుతుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ హియర్ ద పోయెట్ సేస్. ఇక్కడ మనకి పోయెట్ చెప్తూ ఉన్నాడు. దేని గురించి చెప్తున్నాడు చూడండి. హియర్ ద పోయెట్ సేస్ ద యాంగర్ వన్ హ్యాస్ విత్ అ ఫ్రెండ్ కెన్ బీ ఎండెడ్. ఇక్కడేంటి, కోపం కాస్త ఎండ్ అవుతుంది బై టాకింగ్, ఏంటి, అక్కడే మాట్లాడి అక్కడే క్లోజ్ అవుతుంది. వేరాజ్ ద యాంగర్ వన్ హ్యాస్ విత్ అన్ ఎనిమీ. అది ఒక శత్రువు పట్ల కోపం ఉంటే అది ఎన్ని రోజులు దాన్ని ఏమంటారు సాల్వ్ చేద్దామన్నా కూడా అది సాల్వ్ కాదు. ఆ కోపం కాస్త రోజు రోజుకి ఎలా పెరుగుతుంది అంటే లైక్ ఫియర్ టియర్స్. అంటే ఏంటి, అది కాస్త కోపంగా, అంటే ఏంటి, ఫియర్ భయంతో కూడిన భయంకరమైన భయం వేస్తుంది. ఎప్పుడొస్తాడో, ఏమంటాడో, ఏం తిడతాడో, ఏం చేస్తాడో అని మనం భయపడుతూ ఉంటాం. అండ్ టియర్స్ అంటే ఏంటి, ఆ భయంలో వచ్చే కోపం. అంటే ఎందుకు నన్నే అన్నాడు, ఒకవేళ అన్నాడు అనుకోండి, అతని ఫ్రెండ్గా ఉన్నప్పుడు అది నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తావు, కానీ ఇప్పుడు ఎనిమీగా మారాడు కాబట్టి అది కాస్త నీకు ఎందుకు అన్నాడు అనే కోపం అనేది, ఏడుపు అనేది వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఫాల్స్ స్మైల్ ఇవ్వడం, అంటే నవ్వ రాకపోయినా అతన్ని చూసి నవ్వుతూ మనం రిసీవ్ చేసుకోవడం. అండ్ డిసైట్ఫుల్ అంటే ఏంటి, అతనికి తెలియకుండా అతనికి హాని చెయ్యాలనే ప్రయత్నం కాస్త కూడా చేస్తూ ఉంటామంట. ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ గ్రోస్ లైక్ ఏ పాయిజన్. అది కాస్త రోజు రోజుకి మనిషిలో ఒక పాయిజన్ లాగా పెరిగిపోతుంది. పాయిజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విషము, ఒక విషం లాగా మారిపోతుంది. విత్ అన్ అట్రాక్టివ్ బట్ ఫ్యాటల్ యాపిల్ లీడ్స్ టు ద డెత్ ఆఫ్ ద ఎనిమీ. ద పోయెట్ therefore feels that it is better to end anger even with an enemy than to suppress it and develop సైకలాజికల్ ఎగోని. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక సైకలాజికల్గా మనిషిలో ఉండే హ్యూమన్ సైకాలజీని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో హియర్ ఇట్ డెవలప్స్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే అతన్ని ఆ కోపంలో వచ్చే ప్రతి ఒక్క ఫీలింగ్ని మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నాడు. చూడండి, వ్రాత్ వన్ ఆఫ్ ద 7 డెడ్లీ సీన్స్. అంటే ఏంటి, మనం అంటాం 7 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మానవ జన్మెత్తుతాం,
లేదా 7 7 జన్మలు ఎత్తుతామా అంటాం. డెడ్లీ సిన్ అంటే ఏంటి, అంత పాపం చేసుకున్నట్టు. అండ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ నరిషింగ్ ఇట్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ హియర్ ఇన్ సీమింగ్లీ సింపుల్ స్టైల్. ఇక్కడ చాలా సింపుల్ స్టైల్లో మనకు చూపిస్తున్నాడు. ఏంటి అంటే నరిషింగ్ అంటే ఏంటి, అతన్ని చాలా నెమ్మదిగా అంటే అతన్ని బాగోగులన్నీ చూసుకుంటూ రిప్రజెంటెడ్ హియర్ బై మింగ్లీ సింపుల్ స్టైల్, చాలా సింపుల్ స్టైల్లో చూపిస్తాడు. ద పోయట్ యూజెస్ మెటాఫర్, యాంటిథీసిస్ అండ్ బైబిలికల్ అసోసియేషన్స్ టు హైలైట్ ద సెల్ఫ్ డ్యామేజెస్ కాస్డ్ డ్యూ టు యాంగర్. ఏమని చెప్తున్నాడు? సెల్ఫ్ డ్యామేజెస్, అక్కడ ఉన్న సెల్ఫ్ డ్యామేజెస్ అంటే ఏంటి, సెల్ఫ్గా జరిగిన డ్యామేజెస్ అన్నీ కూడా అంటే ఏంటి, అతడు కోపంలో చేసే ప్రతి ఒక్క డ్యామేజ్ని అతడికి ఆ కోపంలో అర్థం కాదు, అందుకే అంటున్నాడు హైలైట్స్ ద సెల్ఫ్ డ్యామేజ్. ఇక్కడ మనకు సొంతగా జరిగే కీడుని గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాము చూడండి. కాజెస్ డ్యూ టు యాంగర్, కోపం వల్ల వచ్చే కీడుని మనము ఆలోచించకపోవచ్చు. వ్రాత్ మెటాఫికల్లీ బికమ్స్ అన్ అట్రాక్టివ్ బట్ ఫెయింటల్ యాపిల్ లైక్ ద వన్ ఈటెన్ బై ద యాడమ్ అండ్ ఈవ్. అక్కడ మనకి ఒక బైబిలిక్ స్టోరీ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. అది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను మీకు. సో యాజ్ అబెయిన్ ఈటన్ అంటే ఏంటి, అతను తిని అక్కడ ఫెయింట్ అయి పడిపోయి ఉన్నాడు. సో హియర్ వ్రాత్ అంటే ఏంటి, అక్కడ పాపం ఏదైతే ఉంటుందో అంటే అతనిలో ఉండే ఈవ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఈవంటే ఒక దయ్యం లాంటి కోరికలు. దయ్యం అంటే ఇట్స్ లైక్ అన్ బ్యాడ్ ఈవిల్ పవర్ అంటాం మనం. సో ఆ బ్యాడ్ ఈవిల్ పవర్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దట్. అండ్ యాడమ్ ఈజ్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గాడ్. యాడమ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ దేవునికి చిహ్నంగా భావిస్తూ ఉంటాము. సో ఎనిమీస్ లైక్ యాడమ్ అండ్ ఈవ్ బీయింగ్ టెంప్టెడ్ బై హిజ్ ఏంటి అట్రాక్షన్ అంటే అట్రాక్షన్, అతనిలో ఉండే అంటే ఇద్దరి పట్ల ఉండే అట్రాక్షన్ తోటి ఈట్స్ అండ్ డైస్. యాడమ్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఈవ్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసేసుకొని, ఈవ్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ బ్యాడ్ అంటే అక్కడ రిప్రజెంటేషన్ టు ద బ్యాడ్ పవర్, ఈవిల్ పవర్. సో అక్కడ యాడమ్ అంటే ఏంటి, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గుడ్ అంటే అతడు ఒక మంచికి చిహ్నంగా చూపిస్తూ ఉంటాడు. అతన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకొని ఆ ఈవిల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే అతన్ని యాపిల్ని తెంపుకొని అతన్ని ఆ యాపిల్ని తినేటట్టు ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఆ యాపిల్ తినేసి అక్కడ చనిపోతాడు. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వేర్ ఇట్ గోస్ ఆన్ అండ్ హియర్ హీ డైస్ యాజ్ అ గాడ్స్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ హీ హ్యాస్ బికమ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. అప్పటి నుంచి అతడు హ్యూమన్ బీయింగ్గా మారిపోతాడు. సో దిస్ వాజ్ షోన్ టు యూ ఇన్ ద పోయమ్. సో ద ఎనిమీ లైక్ యాడమ్ అండ్ ఈవ్ బీయింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎనిమీ లైక్ అంటే ఏంటి, ఇద్దరి పట్ల ఉండే దాన్ని మనకి ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. సో అటెంప్టింగ్ బై ఇట్స్ అట్రాక్షన్ ఈట్స్ అండ్ డైస్. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అనేది ఒక అట్రాక్టివ్ కలర్, అట్రాక్ట్ చేసి అతన్ని తినిపిస్తుంది. ఎవరు, ఈవ్ అనేది యాడమ్ని తినేలాగా మోటివేట్ చేస్తుంది. ఈట్స్ అండ్ డైస్, అక్కడ అతను తిని చనిపోతాడు అని మాత్రమే చెప్తుంది. సో ద స్పీకర్ ఈజ్ ఆల్సో రియూన్డ్ ఫ్రమ్ అటెంప్టింగ్ ద ఎనిమీ లైక్ ద బైబిలిక్ సర్పెంట్స్ లైక్ ఈ సేస్ దట్ లైక్ అని అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఒక బైబిలిక్ స్టోరీతో ఒక మంచి మోరల్తో మనకి ఇక్కడ చూపించేది ఏంటి అంటే నెవర్ అంటే ఏంటి, కోపంలో మనం ఏం చేస్తాము, ఎంత బ్యాడ్ అంటే ఏంటి, ఎంత చెడు చేస్తాము ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియదు. బట్ ఇట్ షోస్ దట్ అంటే ఏంటి, అది మనకి చూపిస్తుంది అది ఎంత తప్పు చేస్తున్నాము ఏంటి అనేది మనకి తెలియదు. సో అట్లా అది ఎండ్ అవుతుంది.